وہاں کی ایک خاتون آئی تو تین چار خواتین تھیں، تین خواتین تھی غالباً. مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے بیعت کر لیں. ایسے ہاتھ آگے بڑھا. میں نے کہا جی خواتین کے ہاتھ نہیں پکڑا کرتا، آپ صرف کلمات پڑھ لیں. بیعت کری. کہنے لگے آپ کے تسبیح خانے اور درس سے میں نے بہت کچھ پایا، رسالے سے پایا. ہم فلاں سادات ہیں، ان سے تعلق ہے، ہمارا گھرانہ سید ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، دم کرانے کے لیے، فلاں کے لیے. تو ہمارے بڑے کرتے ہیں یہ سارا کام. وہ خود ہی کہنے لگی بھائی ہمارا تو گزارا ان نذرانوں، ان ہدیوں پہ، ان تحفوں پہ ہوتا ہے جو ہمیں دے جاتے ہیں. ہمارے کہاں کاروبار ہے اور ہم اسی پہ پل رہے ہیں. کہنے لگا آپ جو درس میں کہتے ہیں نا کہ یہ گدی نشین بیٹھے پل رہے ہیں، ہم بھی انہی میں سے ہیں، مفت میں پل رہے ہیں. لیکن کچھ سالوں سے میں نے زندگی میں کچھ کالے جادو کو شامل کیا. جب کالے جادو کو شامل کیا میرے عمل کی تاثیر بڑھ گئی. ہمارے ہر خاندان کی ہر عورت مرد تعویذ وغیرہ اور دم وغیرہ کرتے ہیں، لیکن میرے پاس لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے. نذرانے، ہدیے، گفٹ، چیزیں، نذرانے، چیزیں. حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتی تھی کہ مجھے گاڑی کی چابی چاہیے، وہ کہتے مل جائے گی. انہیں پتا تھا کہ کام ہوگا اور میں اپنے کالے جادو سے کام کرتی رہی. کبھی کبھی احساس ہوتا تھا زندگی تو تھوڑی ہے، رب کو ناراض کر کے جانا ہے. پھر آگے ایک شیشہ آ جاتا تھا، وہ دنیا کا، مال کا، چیزوں کا اور ان ہدیوں کا، ان گفٹ کا، ان نذرانوں کا کچھ آ جاتا تھا. اور کہنے لگے کہ پھر بس کہیں سے رسالہ ملا. میں نے رسالہ پڑھا اور رسالے میں مجھے کچھ عمل ملے. اور آپ نے ایک دفعہ لکھا تھا، کہنے لگے درس میں سنا تھا، اللہم بسم کا، صرف اتنا کہ اللہ پاک جل شانہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں جو ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے ایک صفاتی 99 صفاتی نام نہیں ہیں. تورات میں بھی ہیں صفاتی نام، انجیل میں بھی ہے میرے رب کے صفاتی نام، زبور میں بھی ہے میرے رب کے صفاتی نام، قرآن میں بھی ہے میرے رب کے صفاتی نام. اور اللہ کے پاس خود اللہ کے علم میں ہے. وہ 99 نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے 99 ہے، ہمارے علم میں ہے. کہنے لگے کہ میں نے اللہم بسم کا، یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں اللہ کے سارے صفاتی ناموں کی تاثیر ہے. بس میں نے اس کو پڑھا تو پتہ نہیں شاید اس کا خود پہلا اثر میرے اوپر ہوا. وہ خاتون کہنے لگی خود پہلا اثر میرے اوپر ہوا اور مجھے کچھ احساس ہونا شروع ہوا کہ میری زندگی کیا ہے اور یہ چیزیں کب تک چلیں گے. اور میں جو کر رہی ہوں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، کیونکہ کالے جادو کے لیے لازم ہے کہ جتنا ناپاک رہا جائے. مجھے ایک صاحب نے کہا، توبہ کی، مجھے کہا کہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ آخری پیشاب جو کر لو اس کو مٹھی میں لے لو، ہاتھ کے چلو میں لے لو. پیشاب، چھوٹا پیشاب، آخری اس کی مٹھی بھر لو، چلو بھر لو، اور پھر وہ اپنے جسم پہ چھڑک لیا کرو. وہ جتنا وہ زیادہ ہوگا اتنا تیرا جادو زیادہ اثر کرے گا. اور ہم کہتے ہیں جتنی روح زیادہ ہوگی پاکیزگی زیادہ ہوگی. رزق کی پاکیزگی، نظروں کی پاکیزگی، بولوں کی پاکیزگی، تنہائیوں کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی جتنا زیادہ ہوگی اتنا روح کی دنیا، من کی دنیا، سچ کی دنیا اور عرشی دنیا زیادہ اثر کرے گی. کیا خیال ہے؟ ایسے ہے جتنی پاکیزگی زیادہ ہوگی، جتنی پاکیزگی زیادہ ہوگی. تو کہنے لگے کہ وہ خاتون کہنے لگی میں ناپاک رہتی تھی، اور بھی ناپاکی کی چیزیں ایسی ہیں حتیٰ کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، جب روشنی نہیں ہوتی پھر اندھیرے میں انسان کو سب کچھ صحیح نظر آتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک شخص برف میں ٹھٹھرے ہوئے
सांप को लाठी समझ के लेकर चलते रहे। मुझे इसका एहसास, अभी मैं चित्राल से आगे काफरिस्तान में गया तो वहां बर्फ ही बर्फ थी। इसका मुझे वहां पता चला कि सांप वाकई ठिठुर जाता है, और लाठी बन गई। और कहा कि वो उस सांप को लाठी समझता रहा, और जब थोड़ी सी गर्मी पड़ी तो सांप में जान आई और सांप ने उसी को पहले डसा। खुद इसी तरह रूह की दुनिया, कुरान की दुनिया, मदीने वाले की दुनिया ऐसी रोशनी है, ये सबसे पहले खुद पढ़ने वाले को नफा देती है। किसी पे आप दम कर रहे या किसी के लिए आप दुआ कर रहे, तो दुआ सबसे पहले आपको नफा देती है। आपका क्या ख्याल है, जब गंदम किसान बीजता है जिम्मेदार, तो सबसे पहले घर आती है, मंडी में, फ्लोर मिल में बाद में जाती है। जब आप रूह की मेहनत करेंगे, रोशनी की मेहनत करेंगे और मन की दुनिया की मेहनत करेंगे, तो सबसे पहले रोशनी आपके पास आएगी। न्यूटन का हमने कानून पढ़ा था 9वीं जमात में, फिजिक्स में, कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ये अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। दीवार पे जिस जोर से गेंद को मारेंगे उसी जोर से वापस आएगी। आप जिस रोशनी के लिए फैलाने की कोशिश करेंगे और खैर की बात फैलाएंगे, वो खैर की बात पहले आपके अंदर आएगी। ये कुदरत का कानून है, और कुरान का कानून है। और कहा कि मैंने अल्लाहुम्मा बिस्मिका को पढ़ना शुरू किया। अब देखिए, ये रोशनी आई है, रोशनी जाग रहे हैं टेक वाले हजरात खास तौर पर, या जिन्होंने सर नीचे किया हुआ, झुकाया हुआ है। जब रोशनी आई, आंखें खुलना शुरू हुई। जब आंखें खुली ना, तो पता चला मेरी जिंदगी तो वो नहीं थी जो मेरे महबूब मदीने वाले की मतलूब जिंदगी है, मेरे रब की मतलूब और महबूब जिंदगी है, वो थी ही नहीं। और कहने लगे कि फिर बस उस चीजों से मैंने हटना शुरू हुई, हटते इधर मैं हटी, इधर मेरी गाहकी हटती गई, लोग भी दूर होते गए। कहने लगे पहले काम हो जाता था, अब नहीं होता, पहले हो जाता था, अब नहीं होता। और कहा कि मुझे अल्लाह के नाम ने अब पता चला कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका, इसके अंदर क्या तासीर है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका इसमें क्या तासीर है। अब पता चला कि वाकई अल्लाह जल्ल शानहू के जितने सिफाती नाम थे, उन सारे सिफाती नामों की सारी तासीर इस लफ्ज में है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। ये दुआ है सोने की, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये सोने की दुआ है। ये उसका पहला बोल मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, और इसकी तासीर मुझे ऐसी मिली कि बस मैं रोशनी के सफर को पाया, और मेरे अंदर मुतमईन था मन में, कोई बात नहीं। वही बंदा था जो पहले मुझे सलाम करता था, आज वो आता ही नहीं है, मुझे देख के मुंह फेर लेता है। कहा कि फिर अल्लाह ने इस दिल के अंदर की कैफियत को बदल दिया। फिर मेरे लिए कोई हैसियत नहीं थी, पहले ये हैसियत थी मखलूक मेरे पीछे रहे और सबके काम हो जाएं। अब ये हैसियत है मैं रब के पीछे रहूं और मदीने वाले के पीछे रहूं, काम तो अल्लाह ही करेगा। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैह, काम तो अल्लाह ही करेगा। अब ये कैफियत है, ये रोशनी का सफर है, वरना ऐसा सफर जिंदगी का कि बस अंधेर में पहुंच के हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। और कुरान ने अंधेरे के सफर को जो बयान किया है वो अल्हाकुमुत तकासुर, यही लफ्ज है, अल्हाकुमुत तकासुर, यही लफ्ज है। इसका माने पता क्या है, अल्हाकुमुत तकासुर का माना पता क्या है? इसका माना यह है कि खुद भूलना ही भूल गया, नसीम मनसी, भूलना ही भूल गया कि मैं आया किस लिए था। और जिंदगी का सफर जारी रहा अंधेरों का, और चलते 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 एक वक्त आया, अचानक झटका लगा, अचानक झटका लगा। और लगेगा अचानक झटका, कोई दुकान पे बैठा है, कोई दफ्तर में बैठा है, कोई दीवान पे बैठा है, कोई जिंदगी में कुछ भी है, अचानक झटका लगेगा।